പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടി മൻ കി ബാത്തിന്റെ 100ാം പതിപ്പ് ശ്രവിക്കാൻ കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം രാജ്ഭവനിൽ വിപുലമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ 100ാം എപ്പിസോഡ് സംപ്രേക്ഷണത്തിൻ്റെ ആഘോഷവേളയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലും രാജ്ഭവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലാകട്ടെ കേരളത്തിലാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ ഈ ചടങ്ങിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ എ സെൻസ്. വിദഗ്ധരാണ്, മൻ കി ബാത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, പത്മശ്രീ ജേതാക്കളുണ്ട്, വിഷയ വിദഗ്ധരുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സദസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വൈഡ് സ്പെക്ട്രമിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുണ്ട്. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുകയും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം. ഒരു നേതാവിന് തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ രാജ്യത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എത്രത്തോളം പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് മൻ കി ബാത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്ഭവനിൽ കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച മൻ കി ബാത്തിന്റെ 100ാം പതിപ്പിന്റെ ആഘോഷവേളയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ. As pointed out earlier, we have gathered here to witness a landmark in Indian democracy, the 100th episode of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Man Ki Baat. Such a series of inspiring talks on a monthly basis, where the audience consisted mostly of young people, is unprecedented in our history. Even world over, in the last century, Franklin Roosevelt, the 36th President of the United States, had regular broadcast named fireside chats to communicate his proposals directly to the American people, but they are known to have lasted only around 30. Man Ki Baat, which touches a century today, is a testimony to how much a leader can motivate a nation into action through his inspiring words. It is said that communication is at the core of leadership. That is why we call it the language of leadership. I am reminded of what Greek philosopher Plato said: rhetoric is the art of ruling the minds of people. Man Ki Baat is not merely rhetoric, it is a smooth flow of thoughts from the heart, touching the hearts of Indians everywhere. You may recall that Man Ki Baat broadcast was initiated on Vijayadashmi Day, that is October 3rd of 2014. Since then, it has been lending voice to the desires, dreams and aspirations of over 130 crore Indians
that is almost 1/6 of humanity. In Mahabharata, the Raj Dharma explains the qualities of rulers. One of them is that a ruler must praise merit and quality whenever and wherever he comes into contact with it. In Mann Ki Baat, Honorable Prime Minister has been regularly pointing out the achievements and contributions of so many unsung patriots whom even we, the people around them, fail to recognize. Among these numerous stories, the dedication of unsung women and men, some were from our state Kerala. Shrimati Lakshmi Kutti, who is sitting right here. Then Honorable Prime Minister praised Punyam Punkavanam, a voluntary initiative by IPS officer Shri P. Vijayan. In another episode, he extolled the Ayurvedic tradition of Kerala by citing the story of how the daughter of a former Kenyan Prime Minister regained her lost eyesight. Though Kerala's advancement in literacy is a well-known story, it was up to Mann Ki Baat to tell the world how Akshara Library in Idukki, founded by a school teacher, Shri P.K. Mullidharan, and a small tea shop owner, Shri P.V. Chinnathampi, offered books to tribal children. The story of Shri N.S. Rajappan, who despite being paralyzed waist downwards, rose his canoe daily to collect the plastic bottles dumped in the Vembanad Lake and had moved the hearts of millions. The P.N. Panikkar Foundation's promotion of reading, the girl students from St. Mary's Upper Primary School in Chittoor, spreading awareness about organ donation, students at St. Teresa College in Kochi, Shri Narayanan distributing pots for water of life, and the remote tribal village of Ida Malakudi becoming an open defecation-free hamlet, all figured in Mann Ki Baat, making us proud. What has made Mann Ki Baat different is the positive vibe it has been radiating among people, citing the example of the 105-year-old Bhagirthi Amma from Kollam. Prime Minister inspired millions to relaunch their education, describing how people revived a river in Kerala. He told the nation how unity could revive our water bodies. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വികസനത്തോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. We have seen how every episode of Mann Ki Baat has inspired people into action and positive response. In fact, there is a beautiful line, Sanskrit line, which says, Vana manasya yora, ekya rupam satyam. When what is in your heart, in Hindi also they say that dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai, par nahi taaqat parwaz magar rakhti hai. Whatever comes out of heart, that impacts people. It does not have the wings, but it has the power to fly to all the corners of the world. Mann Ki Baat has been a tonic to stimulate the ideas of sabka saath, sabka vishwas, sabka vikas, sabka priyas. Last but not the least, Pradhan Mantri ji chose Akashvani, which is sabka madhyam. And I would like to compliment them for organizing this program and the television and other units of the Information and Broadcasting Ministry. I compliment all the departments under the Ministry of INB
Press Info PIB, Central Bureau of Communication, Publication Division, and the State Public Relations Department. My best wishes to everyone who have gathered here. Let us now listen to the 100th episode of Man Ki Baat. Loka samasta sukhino bhavantu. Valre nanni. സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സാധാരണക്കാർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തൊരിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുടങ്ങാതെ 100 മാസങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ തന്നെയാണെന്നില്ല, ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കുക എന്നുള്ളത് അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ഈ മൻ കി ബാത്ത് പ്രഭാഷണം എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹിന്ദിയിലും അതിനെ തുടർന്ന് 11:30 മണിക്ക് അതത് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുമായി ദൂരദർശനും ആകാശവാണിയും മുടങ്ങാതെ പ്രക്ഷേപണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രവിച്ചതിലൂടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബോധ്യമുണ്ടായത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതി സാധാരണഗതിയിൽ സർക്കാരുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ധാരണയും. പക്ഷെ സർക്കാരുകൾ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക്, ആ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാഷണം. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ശ്രീമൻ നാരായണനെ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാം, മറ്റുള്ള നിരവധി ആളുകളുണ്ട്, ഞാൻ അവരെല്ലാവരെയും പേരുകൾ പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വേനൽക്കാലത്ത് പക്ഷികൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ, നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ വേമ്പനാട് കായൽ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അംഗപരിമിതികൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തിച്ച സംഭവം, അങ്ങനെയൊരു ഉദാഹരണം ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളോട് മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ്. അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിലൂടെ മറ്റ് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ഈ മൻ കി ബാത്തിനെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാടിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക്, ആ പങ്ക് എടുത്തു പറയുന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ, മാതൃകയാവട്ടെ. മൻ കി ബാത്തിന്റെ 100ാം പതിപ്പ് ശ്രവിക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കൊപ്പമാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും രാജ്ഭവനിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. മുൻ DGP TP സെൻകുമാർ, സിനിമാ താരങ്ങളായ കൃഷ്ണകുമാർ, മേനക സുരേഷ്, പ്രവീണ, സോന നായർ, പേളി മാണി, വിവേക് ഗോപൻ, ഗായകൻ G വേണുഗോപാൽ, സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാർ, സംവിധായകൻ മേജർ രവി, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടിയിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാതരം കുഗ്രാമങ്ങളിലടക്കമുണ്ടായിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് സമൂഹ സേവന തൽപരരായ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന, അതേസമയം അജ്ഞാതരായിരുന്ന അവരെ എല്ലാവരെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ
കാര്യം ഇതാണ്. അതോടൊപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ആ മാതൃകകൾ സമൂഹത്തിനെ പൊതുവെ ബാധിക്കുന്നതിനും ഇട നൽകി എന്നുള്ളതാണ് മൻ കി ബാത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം. പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായി അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വികസന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി, അതുപോലെ അജ്ഞാതരായി കിടന്നിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തികളെയും ആ സംഭവങ്ങളെയും ജനസമക്ഷത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനും അവരിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുവാനും ഇടയായി എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനവും സംഭവം ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ട് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരങ്ങൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 എപ്പിസോഡ് തുടർച്ചയായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കോവിഡും എല്ലാം പടർന്ന കാലത്തും ഈ രാഷ്ട്ര നേതാവ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇത് ദൈവമായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മൻ കി ബാത്ത്. അത് മാത്രവുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്തുമാത്രം ടാലൻ്റ് ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ്. ഈ ടാലൻറ്റുകളെ കണ്ടെത്താൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ വേമ്പനാട് കായലിൽ അദ്ദേഹം ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ മനുഷ്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ട് എത്താൻ ഒരു ഇതുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവിനെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും രാഷ്ട്രീയപരമായി നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു രാജ്യത്തെ ജനത ഭയങ്കരമായിട്ട് രാജ്യം നന്നാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവതാരങ്ങളെ ദൈവം അയക്കും. ദൈവത്തിന് നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത്തരൊരു വ്യക്തി ഈ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നാലും അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ മൻ കി ബാത്ത് നടത്തുന്നു. അതും ജനങ്ങളിലോട്ട് എന്തുമാത്രം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ പലരും പറയുന്നു അവരുടെ ജീവിതം എത്ര മടങ്ങാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു രാഷ്ട്ര നേതാവിനെയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എതിർ സ്വരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ്, ഇത്രയും നന്മ ഈ രാജ്യം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട്, രാജ്യം ഒന്നാമതാണെന്ന് മുന്നിൽ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു നേതാവിന് കിട്ടിയത് ഒരു പുണ്യമായി കരുതുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രാജ്ഭവനും ഇവിടുത്തെ PIB എല്ലാവരും കൂടി സംഘടിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ ഭാഗമാക്കിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷം. നന്ദി. ഈ 100 എപ്പിസോഡൊക്കെ ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊണ്ട്, ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു ജോലിയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിലും അദ്ദേഹം ഈ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ എവിടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടതിൽ 3-4 പേരുടെ കാര്യം ഇത് ചൂസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയോ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ആരും അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. പലരെയും എവിടെയൊക്കെ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ സെൽഫി എടുത്ത് അയക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണത്. അത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോട്ടസിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഫൈബറിൽ നിന്ന് ഉടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് വൈജയന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂരിലുള്ള ആ കുട്ടിയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മൺചട്ടി പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പോലും കേരളത്തിലുള്ളവർ പോലും അറിയുന്നില്ല. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് അറിഞ്ഞ് അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയേണ്ടതാണ്. ഒരു നേതാവിനും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്ര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മതിയാവും. വോക്കൽ ടു ലോക്കൽ, ലോക്കൽ ടു ഗ്ലോബൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം, അതൊരു ഓരോ രീതിയിലും ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലിരുന്ന് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഇത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലൊരു മഹാനായ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതെന്നും അതുണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ഈ മൻ കി ബാത്തിന്. താങ്ക് യു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും ഇത്തരമൊരു നല്ല പരിപാടിയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ
സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ആ സാധാരണത്വം നിലനിർത്താൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായി സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്. ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 100-ൽ പരം അല്ലെങ്കിൽ 100-ലധികവും സംഭവങ്ങൾ, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള, സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 100 സംഭവങ്ങളിൽ ഏതാണ് മികവ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഏതാണ് മികവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള തലത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡും. അതുമാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി, സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തി, സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്താക്കുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല ചടങ്ങിന് ഇവിടേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. नमस्ते। आज मैंने ये जो 100 एपिसोड यहाँ जो राजभवन में बैठ के ट्रिवांड्रम में देखा था, उससे पहले मैं एक जो मन की बात की जो है, देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ माइन व्हेन आई वाज शूटिंग इन राजस्थान. It's about 6 kilometers away from the Pakistan border. There was a small village. I was looking for a location, and that time suddenly I found that 11:15 the entire villagers were gathered under a tree and sitting. So from the far distance I couldn't make out why they are sitting like that. So when I went close, I could see a very interesting scene. One small radio, and उसके अंदर से मोदी जी की आवाज़ मन की बात में सुन रहे, and इतना ध्यान से वो गाँव वाले सुन रहे थे. This is a way a minister or a prime minister reaches to the public. उनकी राय पूछें, और उसके बाद में तो हमारी राय, हम क्या करना चाहते हैं आप लोगों को, ये जो संवाद जो है, it's an interactive session through the radio. What an idea, sir. It was really moving for me. In fact, the way Prime Minister ji telling the public that what he wants from them and what they want from me, this interaction, I never heard it. I'm a 65-year-old man now, retired army officer. First time after Modi ji came in power, this interaction really made the Prime Minister close to the public and the last man at the border, even the villagers. So this will continue, and that way Modi ji became the man of the public, not ordering from the parliament or from the Prime Minister's house or Prime Minister's office. He took the राय, सबकी राय मान के आगे चला, और देश को उनका साथ, जैसे उन्होंने बताया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विचार. This is what I appreciate on this 100th episode, and I really support the Prime Minister, the way he is taking the country forward, and a big salute, sir, and the whole country salutes you. Thank you so much, and keep it up and keep on moving, sir. We are all behind you. Thank you. Jai Hind. വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക്. വിദ്യാഭ്യാസവും അധ്യാപനവുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ടാവാം എനിക്ക് മൻ കി ബാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അതൊരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വൈജ്ഞാനിക പരിപാടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ. 2014 വിദ്യാരംഭത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരി. ഒരു ഭരണാധികാരി സ്വന്തം ജനവുമായിട്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം ഇടപെടുന്ന ഈ പരിപാടി വലിയ അറിവ്, സാംസ്കാരികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വലിയ അറിവാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അറിയാത്ത എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ, അറിയാത്ത എന്തെല്ലാം സങ്കടങ്ങൾ, അറിയാത്ത എന്തെല്ലാം വഴികൾ ഈ സങ്കടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനെന്ന് സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ മാതൃകകളിലൂടെ ഒരു ഭരണാധികാരി ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വലിയ ശക്തി, സ്വാധീന ശക്തി വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യുനെസ്കോ
എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഗുണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, മികവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലതാക്കാൻ 2030 സാംസ്കാരികമായി വളരാനും എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് മൻ കി ബാത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. സംസ്കാരവും ഹൃദയ ഗുണങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം ചില മാതൃകകൾ തരുന്നുവെന്ന് ഈ 100ാമത്തെ മൻ കി ബാത്തിലും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കാട്ടിത്തരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും മുക്കിലും മൂലയിലുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത്. 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നാഴികക്കല്ല് തന്നെയാണിത്. ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറാണ് ഞാൻ. മൻ കി ബാത്തിലൂടെ ഇടമലക്കുടിയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. എന്താ പറയുക, മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴെക്കടയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ പ്രധാനമന്ത്രി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് എടുത്തു കാട്ടുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് PM-ന് ഇത്രയും 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വരെ ഈ മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എത്തിക്കാൻ പറ്റി. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ലൊരു ലീഡറിൻ്റെ ഇതാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. PM ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ബിസി ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. Now, may I invite Sri Pearly Mani. She is a well-known actor. She has a large social media presence. She is a motivating female who is supposed to be a role model for a lot of females. Over to you, Pearly. Good morning, sir. Thank you so much for having all of us here and giving this opportunity to interact with you and ask you questions. First of all, I would like to say that today's episode, the main message that I took for myself was appreciate the goodness in others. Not just appreciate, worship. And that was such a powerful message, irrespective of who they are or where they stand. On that note, I would like to ask my question. Me being somebody who's got an impact on social media, and I'm sure there are a lot of people here who have the same reach towards the public. Even today, I am releasing 2 videos on my YouTube channels. And usually my YouTube videos reach more than 1 million views in just 24 hours. That's a normal thing for us. But I always wonder, how can I make my YouTube content and create an impact on these people? Because we are reaching out to so many people and we have integration. This is a concept where advertisements, they pay us and they tell us, promote our product just for 1 minute. So if the product is good, if it's a good brand we promote. Just like that, how can we integrate a good message and create an impact on people that we are reaching so that we as a community can be a bridge between the government and the people? Your videos are viewed by more than 1 million people in 24 hours. I should have asked this question to you. Please tell me how to make the impact. You are impactful. If 1 million people, they want to hear, they want to see what you have presented to them, then you are impactful. Have that confidence and share with us also, with others also, how to do it more effectively. But basically, I would say, I do not have any exact answer to your question, but I would say what Dr. Radhakrishnan has said in one of his speeches. He said, I want the young generation to grow in a manner, to imbibe habits where they do not fear anybody except their own conscience. No fear, abhay. The only fear is of my conscience. Whatever I am doing, sometimes it happens that in this mad
race which we are witnessing today, competitions. Ambition, there is nothing wrong with the ambition. But ambition must be inspired by some ideal of character, which in our tradition we call maryada. The best laws, the best rules are those which come in the category of obedience to the unenforceable. No other agency is there to enforce that rule, but you accept those rules voluntarily, happily. That is also important, because saying something, if I had done it in this manner, I did not like doing that way, but if I had done it in this manner, I would have profited more. No. The manner is very important. The way we do things is very important. And that should give us enough satisfaction and happiness not to ever regret doing things in a right. പത്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ മൻ കി ബാത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട കോട്ടയം കുമരകം സ്വദേശി രാജപ്പൻ, ശ്രീമൻ നാരായൺ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. വെളിച്ചം കാണാതെ കിടക്കുന്ന മേഖലകളെല്ലാം അദ്ദേഹം ലോകത്തിനു മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇനിയും നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അജ്ഞാതമായി കിടക്കുന്ന ഓരോ മേഖലയും പൊതുരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജിക്ക് ആയിരം നന്ദി നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. നേരത്തെ മുതൽ എനിക്ക് ഞാൻ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എല്ലാ മാസവും ആകുമ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇത് കാണും. അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് നേരിട്ടൊന്ന് കാണാനായിട്ട് വരുമ്പം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല. അതായത് 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇപ്പോൾ മോദിജി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പൂജ, ഭഗവത് പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൂജ, നമ്മളൊക്കെ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കുന്നതും അതിലൊരു പൂജയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്നെ വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇതേമാതിരി ഒരു മനോഭാവമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒരു പൂജയായിട്ടാണ് ഞാനും കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഭഗവാന് പൂജയായിട്ട് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നോക്കിക്കൊള്ളും. ആ ഒരു മനോഭാവം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതായത് 1,00,000 മൺപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തത്. ഒരു വർഷം 10,000 മൺപാത്രങ്ങൾ വെച്ച് 10 വർഷം കൊണ്ട് 1,00,000 മൺപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ആ മൺപാത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് 1,00,000 എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ 1,00,000 തികയുന്ന പാത്രം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കണം. അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് അതിലും വലിയ ഒരു കൈയും ഇല്ല എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്ക് തോന്നി. മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ അറിവിൽ വേറൊരിടത്തും ഇത് ഇല്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് ഭരണകൂടത്തിന്, ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വേമ്പനാട്ടിലെ ലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത ആളിൻ്റെയൊക്കെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡായിട്ട് ഒരാൾ സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്നത് അറിയിക്കാനും അറിയിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ഈ മൻ കി ബാത്ത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ മന്ത്രിപരിവാരങ്ങളും ഉയരങ്ങളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടും. സാധാരണക്കാരൻ്റെ നിലയിൽ കഴിയും. ഇത് സാധാരണക്കാരന് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഭരണ തലത്തിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രത്യേകത. ഇതൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്നെനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മൻ കി ബാത്ത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളും ഗവർണറുടെ വാക്കുകളും, അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയ സ്ട്രോങ് മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ്. അതിൽ 2 കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്ന്,
വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കലും 2 ലോക്കൽ ഫോർ ഗ്ലോബലും. ഞങ്ങൾക്കും സെൻറ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ വേസ്റ്റ് അപ്സൈക്കിൾ ചെയ്യണ ഒരു ടോയ് കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഇൻക്യുബേറ്റ്. അത് വോക്കൽ ടു ലോക്കലും ലോക്കൽ ടു ഗ്ലോബലും ആകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുമെന്ന് ഈ ഒരു മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്. ഈ 2 വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 2ഉം സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഇതൊരു വലിയൊരു, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് ദൂരദർശനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൂരദർശനാണെങ്കിൽ പരിപാടി മുഴുവൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടത്തിയ ദൂരദർശനാണ്. അപ്പോൾ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് ഞാനും അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു അഭിമാനമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. അതും വായിച്ചു വളർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ്, ഒരു സാക്ഷരത നേടിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം കൂടാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വ്യക്തിവൈഭവം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആരും പറയാത്ത കാര്യം. അതാണല്ലോ ഇത്തവണ നമ്മുടെ യുനെസ്കോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം അവിടെ യുനെസ്കോ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, UN ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാവലയം ഇന്ന് അന്തർദേശീയത്തിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭരണാധികാരി സാധാരണക്കാരനുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന തുടക്കം റൂസ്വെൽറ്റ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്ന് അദ്ദേഹം 100 എപ്പിസോഡ് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വൈഭവം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജനങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം, ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച്, മഹാത്മജി പറഞ്ഞ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വികസനത്തിന് നാന്ദി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഒരു നിയോഗമാണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എപ്പോഴും പാവങ്ങളെ, സാധാരണക്കാരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. അതിലൂടെ മൻ കി ബാത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം 100 എപ്പിസോഡ് അടുപ്പിച്ച് 100 മാസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയൊരു ലോക റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ്. മൻ കി ബാത്തിന്റെ വൻ സ്വീകാര്യത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 9 years ആയി അത് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡായ ഇന്ന് ഗവർണറും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഈ ഇന്ത്യയിൽ പരമോന്നതികാരിയായ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും നടക്കുന്ന ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് നമ്മളോട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ ഈ ഒരു 100ാമത്തെ ഈ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണിന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. വളരെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലും ഒക്കെ. ിലെ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാലയം നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെയും മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ട് മൻ കി ബാത്തിലൂടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞത്. അത് കേരളത്തിലെ എറണാകുളത്തെ ചിറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു കൊച്ചു വിദ്യാലയത്തിന് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും, ഓരോ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിൽ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരാമർശം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിദ്യാലയത്തിനും എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നൊരു മുഹൂർത്തം ലഭിച്ചത്. അത് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും പേരിലുള്ള ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ 100ാം എപ്പിസോഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ +2 CBSE പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കി. രാജ്യത്ത് 1ാം റാങ്കായിരുന്നു SSC വിഭാഗത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. 2020 ജൂലൈ 26-നായിരുന്നു ആ എപ്പിസോഡ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. അതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആരും തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണെന്നോ. ഈ ഒരു വിളിക്ക് ശേഷമാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതും പല പല അംഗീകാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനീ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നതയായ ഒരു അധികാരിയിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷം, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു
നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് വന്ന് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുപരി അവരുടെ കഴിവുകൾക്കും അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിന് എനിക്ക് പങ്കുചേരാൻ കഴിയുമെന്ന്. 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെ കൃതാർത്ഥനാണ്. ഇത് ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ മാധ്യമമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോലെ ബഹുലമായ ജനസംഖ്യ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് വൈവിധ്യപൂർണമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരുമായി ആശയസംവാദം നടത്തുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന പരിപാടി ഈ ഒരു സമസ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത സർവ്വസാധാരണ പൗരന്മാർ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും നടത്തുന്ന വിജയകരമായ സംരംഭങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 100 എപ്പിസോഡുകളെ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാതൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ട്. അത് അന്യൻ്റെ നന്മയെ അംഗീകരിക്കുമല്ല അതിനെ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു ഭരണാധികാരി ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ റേഡിയോ എന്ന മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചതിനെയും വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവർ പ്രകീർത്തിച്ചു. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നെ പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മലയാളത്തിലെ മോദിജി എന്നാണ്. കാരണം 1ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ 67ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വരെ എനിക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുകയും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അതിന് ശബ്ദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കേരളത്തിലെ റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മലയാളത്തിലെ മോദിജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു രാഷ്ട്ര തലവൻ ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളോട്, ഇത്രയും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഒരു പ്രക്ഷേപണ മാധ്യമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതിന് ആകാശവാണിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് 98% കവറേജുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിജി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും വലിയ കാര്യം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടിയുടെ 100ാം എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ റേഡിയോയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു അപവാദം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് മീഡിയ ആണെന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ അപവാദത്തിനെയൊക്കെ പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസപ്ഷനും റിവ്യൂസും സജഷൻസും ഇൻപുട്സും ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലായിട്ടാണ് ഈ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന പരിപാടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, അതിനെ കോൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമായി മൻ കി ബാത്ത് മാറിയതിൽ ഇതിന് ഇത്രയും ജനസമ്മതി കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇതിൻ്റെ 100ാം വാർഷികം സ്ക്രീനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിലും സന്തോഷം. ഇതിൻ്റെ 500ാം വാർഷികത്തിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
2014 ഒക്ടോബർ 3 വിജയദശമി ദിനത്തിലാണ് മൻ കി ബാത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇതുവരെയും പല രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാനായത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ തുടക്കം മുതൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് മൻ കി ബാത്ത് ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു പരിശ്രമം നടത്തിയത്. ഒരു അൺസങ് ഹീറോസ്, അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ പരിപാടിയിലൂടെയായി. നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ സമഭാവന, അതിനെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ചർച്ച ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ, സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും സാധാരണക്കാരുടെ വിഷയങ്ങളാണ്. അറിയപ്പെടാത്ത പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയിലായാലും സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നമുക്കൊരിക്കലും ഭാരതത്തിൽ അറിയപ്പെടാതെ കിടന്ന നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും അതൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയം കൊണ്ട് ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ്. ഇന്ന് 100ാം ഭാഗം വിപുലമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും ഇത് 200ാം ഭാഗത്തിലേക്കും 300ാം ഭാഗത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കട്ടെ. ഭാരതത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ അവസാനത്തെ വ്യക്തിക്ക് വരെ വികസനം എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം, ഏകഭാരതം ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം, ആത്മനിർഭര ഭാരതം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭാരതത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഇവിടെയും വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ, ഭാരതത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ എന്ന മന്ത്രം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശബ്ദം നൽകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുന്നു. നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ദേശീയ നേതാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 100 എപ്പിസോഡുകൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാകുകയും ആ ഒരു കാര്യം നൂറുകണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രയോജനമാകുന്ന തരത്തിലേക്കും ഈ ഒരു മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും എത്ര അഭിനന്ദനം പറഞ്ഞാലും മതിവരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഈ 2023 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മില്ലറ്റ് ഇയറാണ്. ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ മില്ലറ്റ് ഇയറിൽ ഈ മൻ കി ബാത്തിൽ കൂടി മില്ലറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചും കൂടി കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മില്ലറ്റ് കൊടുത്ത് സംരംഭം എന്നതിലുപരി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള വരുന്ന ഭാവി തലമുറയുടെ പ്രയോജനത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടി മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആരാധ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറോടൊപ്പം രാജ്ഭവനിൽ മൻ കി ബാത്ത് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് മുതൽ 2014 ഒക്ടോബർ 3 തുടങ്ങിയ മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഏതാണ്ട് 80ഓളം എപ്പിസോഡുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ശബ്ദമാകാൻ ദൂരദർശനിലൂടെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. വലിയ സന്തോഷമാണ്. അത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ്, 25ാമത്തെ എപ്പിസോഡ്, 50ാമത്തെ എപ്പിസോഡ്, 75ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങി ഏകദേശം 80ഓളം എപ്പിസോഡുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദമാകാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ ദീർഘവീക്ഷണവും സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും അത് ഒരു ലോക നേതാവിനും അവകാശപ്പെടാനുള്ളതല്ല. നമുക്ക് തന്നെ വളരെ
ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് തന്നെ വളരെ ആദരവ് തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിത്വം. ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു സംവേദനക്ഷമതയോടുകൂടി തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ ഒരു കഴിവ് അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മുടെ സ്വച്ഛതാ ഭാരതമാണെങ്കിൽ പോലും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബേട്ടി പഠാവോ തന്നെയാണെങ്കിലും സെൽഫി വിത്ത് ഡോട്ടർ ആണെങ്കിലും, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് അത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഈ മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യത. ദൂരദർശനിലൂടെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളടുത്ത് ഇത്രയും താല്പര്യമുള്ളൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ആകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ജനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ. Despite any party or anything, as a human being, he is great. He is an yogi. He is able administrator and a very, very lovely human being. മൻ കി ബാത്ത് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന, സാധാരണക്കാരനെ ശരിക്കും വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആകാശവാണി, ദൂരദർശൻ അടക്കമുള്ളവയൊക്കെ കാലഹരണപ്പെടുമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് മാത്രമല്ല, അത്തരം മീഡിയകൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ല, അവയൊക്കെ സത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി മാറും എന്നൊരു സന്ദേശം കൂടി നൽകുകയും ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 100ാം എപ്പിസോഡ് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഭാഗ്യമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സംസ്കാരത്തെയും സംസ്കൃതിയെയും സാധാരണക്കാരുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ലീഡർ, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്തായാലും ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു, സന്തോഷമുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. മൻ കി ബാത്ത് ഇനിയും 200, 250 എപ്പിസോഡ് വരെ തുടരട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. മധുരിമ നാഷണൽ ബാലശ്രീ അവാർഡ് വിന്നർ കൂടിയാണ്. മധുരിമ, ഓവർ ടു യു. Namaskar, sir. So for almost past 9 years, Mann Ki Baat has been inspiring people all around India, sharing inspiring stories among all corners of India. So what I have to ask you is that what story inspired you the most? And you also told me that like communication is like really important for a leader. So for the most often the newspaper is showing that most youth prefer to settle in other countries. Like brain drain is like a major problem here. How would you like to communicate to the youth regarding that issue, and what was the most inspiring story for you regarding Mann Ki Baat? All these people who have been mentioned in various episodes of Mann Ki Baat, they are all individually doing such extraordinary work that in some of the cases you are rendered speechless, because they are doing it without any support from outside. Mostly they are all individual initiatives, or some people have got together and they have taken the initiative. So each episode is inspiring. It is very difficult to be choosy there, but still I feel and that India's genius, and your other question is also related to that. There you will find the answer. Every individual, every society, even every district, every state, every country has its own genius, which must be recognized. And India as a nation, the genius is education and knowledge. Our civilization, our culture is knowledge-based civilization. History has been very cruel to us only because we cease to be loyal to our foundational virtues. Education means tapa swadhyaya nirittam, ever devoted to the acquisition of knowledge. But there the process is not completed. The process is completed. This question has been asked in Upanishad. What is tapa?
then the answer is tapa is swa adhyay plus pirvachan, which means first acquire knowledge and then share it with others. If you fail to share the knowledge with others, then Srimad Bhagavat says, Saraswati Gyan Khalv Yatha Sati. A learned person who keeps knowledge to herself or himself and does not share with the others, then that person is not a worshipper of Saraswati, he is a villain of Saraswati. And these are not my words. Swami Rangnath Nanji, I'm speaking from memory, he has written in detail about it. And he says that because we refuse to share knowledge with others, therefore we had to either that became the cause of our decline and fall, or that happened during the period of decline and fall. But now fortunately there is lot of awareness. What India stands for, I can't resist quoting Gurudev Rabindranath Tagore. He said, I love India, not because I cultivate the idolatry of geography. I love India, not because I had the good fortune to be born in her soil. But I love India because she has saved through tumultuous times. The words are important. She has saved through tumultuous times the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. So Indian civilization and culture is knowledge culture, is knowledge civilization. And fortunately, now there is not only awareness, government is also doing its best to promote or to revive that culture of knowledge. And our youngsters are not failing us. They are doing so well. And they are really moving ahead. We have this great cultural, education and culture are mentioned separately. But our culture is culture of education. For us, culture means a promotion of education. And you are talking about brain. Yes, unfortunately, that is true, particularly in Kerala. And I have many times said that Keralites are so talented, that the world cannot do without their talent. Everybody is taking advantage of the talent of Kerala, except the state of Kerala. After 10+2, most of the bright students, they simply run away. And I feel happy, I feel proud of them, because they so easily get into national institutions. Their number in central universities and national institutions is much larger, rather disproportionate to the population of Kerala. So you feel proud of them. There is no problem. And they are only serving mankind. Even if they are abroad, they are serving mankind. So there is no problem. But one should not leave because one feels that opportunities or scope in their own state has been constricted. That should not happen. Otherwise, I have no problem with you. In fact, today in the whole world, you can't think of a good hospital without Kerala staff, Kerala nurses, Kerala doctors, even very good top class schools in Delhi. You can't think of such schools without Kerala teachers. So this, I'm sure, the reason I'm mentioning this is that I hope enough bright people will stay back to see that things do not go wrong in Kerala. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്ര പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദൂരദർശൻ, ആകാശവാണി, പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ, സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടിയുടെ 100ാം പതിപ്പ് ശ്രവിക്കാൻ ഏറെ ആവേശകരമായാണ് ഏവരും രാജ്ഭവനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.
മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹവുമായി സംവദിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ നയിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർക്ക് മൻ കി ബാത്തിലൂടെ അത് പ്രചോദനമായി മാറുന്നു. It is the people from the Information and Broadcasting Ministry, their various cells, who have been working overtime since last 3-4 days, 4-5 days. So actually, you had mentioned it and I forgot. I should thank you all. Thank you very much for organizing and inviting these very wonderful people and giving me this opportunity to meet all of you.